हामबाय Chini lang mani joto jorano belai kheno nangkuk mani chini mokol cheng no jorano tong thangna bagi chubao haifano cheng chini mokol no naikol na korwi thangu muito narak di 90% vision loss cheng jora jora o check up thaisang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong Borong ni modern equipments the skill shakham nai nei ro jefru phana tongu norok ni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte oshamadai ni jotono no khaka hamya fari hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolom ka ang Sunita Morashik nuruk so tono lam shugo sinita busok sorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na layano tini ni kok tuma bokragrok. Building infrastructure shnamani asok tuge piaba bononai kulit narongani hingke belani kutok. Rakshulok khwai dala bilok khwai district hospital ni katal building ke rehabilitation center ni foundation stone kanani panel box ni thuri ogong saka hospital montraka professor Pramani Shaha Rakshula Ramchandragarh Assembly Constituency ne Bajalbari School Karawna Khaitaka BJP Mahila Janajati ni Kashalo ko Kuthum Panda
Pandaw Manzaka Hastani Montri Okra Professor Dr. Manik Shah Montri Shantana Chakma Emperature Bhattacharya BJP na Hastatan Confident Devana Parebo Mahila Mursana Abang Song Bangladesh Tongkor Tongsawi Tongmani Sorawun Dormonokor Bakastini Mahespur Border Amsayo Buli Langsakman Ka 97 Battalion Khoroksa Base Samano Binimuk Bipin Kumar Abuni Agro Pula Bunat Langsaka Dormonokor Hangor Shakam Nogo Abuni Yagulo Pepper Khaira Horsaka Agotra Chibi Shakam Nogo নতুন নগর সর্দার পলে আমসানি সুলেকা দে মুগৈ খরক সাকারা জগন বথারমানি পার্টি মুগৈ আরেস্ট খাইজাখা বসাজক বলতি দে তে বসামারি বিষ্ণু দে পুলিশ ইস্তাই তগনে তমানি ইয়াগলো সলমান কারাং পুষাতে রাং সাগরি সাগি মানি খুলেনি বাগৈ বোমা সুলেকা দে নক থাকা হनै Karakshalo Jatrapur Thanani Police TSR Bahini Thanjo Shakthar Mumbai Kaini Juda Juda Thaini Jotoi 22 plot ni 1,05,000 Shite Bupang Tanfeka Police Abai Hinu Shaka Jatrapur Thanani Uchi Shite Kanto Bordon Karakshalo Dormonogor Chandropur Amsani Bolong Bishingo Khaji Zakman Ka Khorokta Boroni Mangkothe Binimuk Ranjit Pal Chaudhary Abai Patim ni Kokuma Markhan Kino Patim Mukhya Thamshogoi Ka Police All India Tangotang Nobus Tangotone United Forum of Bank Union in Duasi Sakmabai, Karakshalo Raza Korakulini Melarmat SBA Bank Sangok Haisaka, Sitting Program, Pandaw Manzaka Tripura Branch Ni, Convener Shuni Dr. Kobe, Tekovanatong Rock. Tabukok Tomas Shukroboy. Building infrastructure shnamani ashok tuge fiaba bononai kulit narongani hunke belani kutok Karakshalo khwai dola bilo khwai district hospital ni katal building de rehabilitation center ni foundation stone kamani Pandaw kok sarani thage okong no shaka hastani montrokra professor Dr. Manik Shaha मैडम तो साइड से दीजिए ना ना उल्टा ही মোবাইল দেখতে আমার না সূচনা করার জন্য অন্ধভূমি গর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান প্রাণের প্রথম জাগরণে তুমি বৃক্ষ আদি প্রাণ এই বৃক্ষ নিঃস্বার্থ সেবা আমাদের প্রদান করে আসছে আসুন আমরা সবাই বৃক্ষকে রক্ষা করি আমাদের এই পরিবেশের ভারসাম্য প্রকৃতির ভারসাম্যকে সমতা বজায় রাখতে আমরা সবাই গাছ লাগাই গাছের Hainuhai Khwai Hangkorote Dalbidal Development is Shamung Humung Chingiri Sakha Hastani Montrokra Professor Dr. Manik Shahani Yagromoi Ashlo Khwai Hangkoro Rehabilitation Center ni Foundation Stone Kai Sakha Abaginu Khwai Hangkor Shakham Nogno Katal Khlai Shnamoi Tisa Zakna ni Bagoi Foundation Stone Kai Sakha Tamani Hanmanile Khwai Hangkoni Hangkor Shakham Nogo Nangmani Hai Zagathai Kurini Bagoi Development ni Shamung Khlai Manya Ongoi Tongmani Abani Bagoi Khwai Dalbidalo Hangkor Shakham Nogni Katal Building Sramnani Shamung Batang Sing Zakha Amzi District Health Office Day Dong Thai Nok Nok Kobe Dalbidal Langkumani Building Sramnani Shamung Humung Sing Zakha Amsayo No Tongo Jingfrangni Main Substation Nok Kobe Debanangkumani Chef Shop Abani Bagani Karakshalo Hangkor Hospital ni Katal Building ni Foundation Stone Kai Zakha Hastani Montrokra Professor Dr. Manik Shahani Akromoi Abani Logyo Bhumi Puja Romani Thayobo
Panjaka Hastini Montra Okra Professor Dr. Manik Shaha. Abani Aglono Panda Kok Sanani Thanga Hastini Montra Okra Professor Dr. Manik Shaha. Jota Hospital in Logio Dr. Rokni Bagai Quarters Namdani Koshimun Harsaka. Shalni Shaldam Skang Deliwa Investor Shamin Meeting Sangsak Mani. Arawano Northeast ni Jota Hastini Bebogai 30,000 Karar Rangni most signature on money. Abani Bishingo 15,000 Karar Rangni most signature on Katrabra Hastini Bagai. Hostel Tonkasani Habar Abani Bagai Investor Rock Invest Kleinani Musung Sagani Shaka. Hastini Montrakra Professor Dr. Manik Shaha. আইডি দিয়েও কিন্তু আমি এত খবর পাবো না, বিনা পয়সায় আমি এই ব্যাপার থেকে বিনা পয়সায় ইনফরমেশন পাচ্ছি। তা এইরকম আপনারা যদি এখানে সমস্ত প্রপারলি চলছে কিনা, তাহলে এই হসপিটাল নিশ্চয়ই বা আদার্স যেসব আমরা ডেভেলপমেন্ট আজকে এখানে করলাম সবকটা তবেই সুরক্ষিত হবে, সুন্দর থাকবে। করলেই হবে না, করাটা খুব ইজি, কিন্তু রক্ষা করাটা আরো কঠিন। সেটা কিন্তু নিজের মনে করতে হবে। আমি নিজেও হসপিটালে চাকরি করেছি, আমি নিজে আমার যে মানে ইনস্ট্রুমেন্ট এগুলো কিন্তু আমি নিজেও পরিষ্কার করতাম, ধুলো পড়েছে কিনা। এটা একটা ইনবর্ন বা যে কোনো কারণে হোক এর মধ্যে আমার একটা কিন্তু ইনবিল্ট এই ক্যারেক্টারটা ছিল। আপনাদের নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে এর মধ্যে আমরা যে বাজেট গত মানে লাস্ট ইয়ার আমাদের বাজেট প্রায় 27,000 কোটি টাকা ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গত যে 25-26 যে আমাদের বাজেট, সেখানে আমরা 27,000 কোটি টাকা থেকে আমরা 1 লাফে আমরা 32,000 কোটি টাকা গেছি। তো সেই জায়গার মধ্যে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার মধ্যে ডেভেলপ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে খুব জোর দিয়েছেন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপ না হয়, মানুষের সুযোগ সুবিধা যদি না হয়, এবং তাতে করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করলে বাইরের থেকে অনেক লোক আসবে, বাইরের থেকে এখানে আসতে চেষ্টা করবে। আপনারা শুনে খুশি হবেন, কিছুদিন আগে আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম এবং সেখানে সমস্ত নর্থ ইস্টার্ন জোনের অষ্টলক্ষ্মীর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেটা ওপেন করেছিলেন, সেটা উদ্বোধন করেছিলেন। বিভিন্ন স্টল সবার থেকে সব মানে স্টেটের থেকে লাগানো হয়েছিল সেখানে এই আমাদের ভারত মণ্ডপে। সেখানে ইনোগ্রেশনের পরে সেখানে যারা এই আমাদের যে কারণে এখানে করা হয়েছিল বিভিন্ন যারা ইনভেস্টার সামিট 30,000 কোটি টাকার মোহ হয়েছে। সেই 30,000 কোটি টাকার মধ্যে 15,000 কোটি টাকা শুধু ত্রিপুরার মধ্যে মোহ হয়েছে। আপনারা ভাবুন। তো যারা ইনভেস্টার্স এরা কিন্তু এমনিতে আসবে না, বাবা আমি পয়সাটা লাগাবো, হ্যাঁ আমার তো সেফ আছে কিনা। দ্যাটস হোয়াট ইজ দ্য রিজন হচ্ছে যে এখানে এখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এখানে অসুবিধা নাই, টেররিস্টদের আনাগোনা নাই। 2-4টে ঘটনা হয় এবং যারা চক্রান্ত করে এসব করছে ইমিডিয়েটলি, যেটা আমাদের চিফ হুইপ মহোদয় বলেছেন, ইমিডিয়েটলি ওইখানে আমরা আমাদের সব লোক যারা বিভিন্ন এজেন্সি আছে ঢুকে যায় এবং এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না। যদি সত্য কথা হয়, ভালো কথা হয়, নিশ্চয়ই শুনবো। আজকে এখানে না বললে নাই হয়। এখানে যখন আমরা সবাই এসে আজকে যজ্ঞ করছিলাম, এখানে ভূমি পূজন করছিলাম, সত্যি দুঃখ হয় ওরা কি বলছে কি বলছে না। এক বিরোধী দলের সো কল ইয়াং লিডার আমি একদিন দেখছিলাম, ইয়াং লিডার বললেও তাকে যারা মানে বৃদ্ধজনেরা যারা আছেন তাদেরকে তো নিয়ন্ত্রণ করেন। কি বলছেন বলে অদ্ভুত লাগে যে হসপিটালের মধ্যে ভূমি পূজন করছেন, পুজো দিচ্ছেন, মানে আরো বেশি যাতে রুগী আসে। বলে আরে কি মূর্খের মতো কথা বলছে, এটাকে কে বুঝাবে? বলে এটা কি ধরনের কালচার? তোমরা তো মানে এগুলো তো বিশ্বাসও করো না আর এগুলো বুঝেও না। আমি দেখছিলাম একটা টিভি স্ক্রিনে। যাই হোক, আমরা আমাদের মতো চলবো, আমরা আমাদের মতো থাকতে দাও। আমি আমাকে মতো থাকতে দাও, আমরা আমাদের মতো থাকবো। বন্ধুগণ, আজকে এখানে এই যে আমি যখন এখানে এসেছিলাম আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কি কথা বলবো এখানে। আজকে তো এখানে প্রায় যে 11টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 2টি এবং মোট ব্যয় এবং 113 কোটি টাকা। এবং যখন এখানে আমি মাননীয় বিধায়কের সাথে কথা বলছিলাম যে আমি কি বলবো, তো উনি বললেন যে এই সরকার কতটুকু মানবিক বোধ, হসপিটাল করলাম কিন্তু শুধু হসপিটালে যারা ডাক্তারবাবুরা থাকবেন তাদের জন্য কোয়ার্টার প্রয়োজন। আমরা জানি, আমি নিজেও চাকরি করেছিলাম, হসপিটালে যখন যেতাম আমি জানি একটা ভাঙা হাতলের একটা চেয়ার থাকবে, আর ভাঙা একটা নরবর একটা টেবিল থাকবে, আর
এই যে তার টেবিলের উপর যে মানে খাবার সেটা ওই নার্সিং যে স্টাফ আছে এটা কেটে এখানে দেবে। এই তো ছিল পিকচার। এখন তো এই অবস্থা নেই। তো সেই জায়গায় আজকে আমরা কোন জায়গায় গেছি যে, এবং কোয়ার্টারের কথা আমি মানে নাই বললাম, কি দুর্দশা অবস্থা। এখন এই কোয়ার্টারের জন্য আমরা চিন্তা করছি, এখানে এডিএম এবং ডিসিএম এর অফিস কোয়ার্টার, তার জন্য তারা যাতে ভালোভাবে ভালোভাবে কাজ করতে পারবে, কারণ ভালোভাবে থাকতে পারলে। আদারওয়াইজ ওই আগরতলা থেকে আসবে, আগরতলার থেকে আবার যাবে আগরতলার দিকে, এতে করে মানুষের কাজের কিন্তু সমস্যা হয়। তো এইগুলো আমরা আগামী দিন নিশ্চয়ই করতে আপনারা শুনে খুশি হবেন যে আমাদের এই যে ডোনার মিনিস্ট্রি থেকে আমাদের কি দিলেন যে আউট অফ 50 করোড়, ওনার 50 কোটি টাকার উপরে বেশি দেবেন না। আজকের এই যে এখানে ডেভেলপমেন্ট হলো, এখন পর্যন্ত 48 করোড় পেয়েছি। তাহলে এতগুলো টাকা কে দেবে? আমাদের বাজেট থেকে, আমরা বাজেট থেকে প্রায় 35 কোটি টাকার উপরে আমাদের বাজেট থেকে আমরা দিয়েছি, যাতে এই খোয়াইয়ের এই প্রকল্পগুলো প্রপারলি হয়। Abaikino Ashalokok Sanani Tangi Hasni Mondragra Professor Tomarik Shashaka Building Infrastructure Shnamu Tugya Fiaba Bono Naigole Narognani Hunge Belainu Kutuk Hune Ashali Badaw Hasni Mondragra Professor Tomarik Shano Karibu Manjaka Legislative Assembly Nisib Bizilan Kilani Shaharoy Emile Binageda Sodri Emile Nirmol Bisas Kwaipuro Porishoni Chairman Devasisnath Sharma Kwai Hangoni Hangor Jela সভাধিপতি অর্পণা সিনহারয় হেলথ ডিপার্টমেন্টের চিফ সেক্রেটারি কিরণ গীতে খোয়াই হাঙ্কনি এসপি রানাদিত্য দাস ডিএম রাজাত পান্ন খবৈ গুবুন আদং রক আসলে হাসানি মন্ত্রকরানি ইয়াগ্রমি দেবতাল বিদল সামুং হমুক সিংজাখা খোয়াইনি সিমি বিপ্লবনি কক্তুম চিনি খরাং Krakshal Ramchandragarh Assembly Constituency in Bajalbari School Crown Khaizakha BJP Mahila Janajatini Kashaloko Kuthum Panda Panda Manzaka Hasani Montrokra Professor Dr. Manik Shah Montri Shantana Chakma MP Rajya Bhattacharya BJP na Hasatang Pambibin Debormana Karebo Mahila Mursana Adong Sukshong Professor Dr. Manik Shah ji lan sogo Rajya Bhattacharya ji lan sogo Professor Dr. Manik Shah ji lan sogo Shukango Shaklaizak Tomani Haikeno Ramchandragarh constituency ni Bajalbari o Khaizakha BJP Mahila Janajati ni Kaishalo Kuthum Panda Apandano Tuidurkha Montri Shantana Chakmano Khoboi Amsani BJP ni Buri Bodal Rock Ashli Panda Manjaka Hastani Mondragra Professor Dr. Manik Shah Montri Shantana Chakma MP Rajya Bhattacharya BJP ni Hasatang Phang Bipin Deborma Koshong Abaikeno Buri Bodal ni Ozama Juk Shongbo Manjaka Abani Aglona Ashalni Buri Rock ni Luko Kuthum Panda no Tiyu Kokshaka Buri Bodal ni Khorok Zadong Juk দেখুন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা গেছে এক সময় বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে মহিলাদেরকে নিয়ে খেলেছে মাঠে নামিয়ে সেই জায়গাতে কিন্তু মোদি সরকার কিন্তু অনেকটা উন্নয়নমূলক সরকার প্রত্যেকটা জায়গাতে ত্রিপুরা রাজ্যে 2018 থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গ্রামে গঞ্জে এমনকি রামচন্দ্রঘাটের জায়গার মতো আসারামবাড়ির জায়গার মতো খোয়াই বিধানসভার মতো জায়গাতে যেভাবে আমাদের পরিকল্পনা এবং সরকারের বিভিন্ন ধরনের আজকে আমরা দেখছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই খোয়াই জেলাতে বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের যে উনি ফোকাস করে উদ্বোধন করছেন ইনাগুরেশন করছেন আমরা সবাই সেটা দেখতে পাচ্ছি তো সেই জায়গাতে কিন্তু আগের সরকার এবং এখনের সরকারের মধ্যে কিন্তু অনেকটা কিন্তু তফাৎ আছে এবং নিশ্চয়ই এডিসি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির একটা বিশাল হাত মহিলাদের থাকবে কেননা ভারতীয় জনতা পার্টি যেখানেই সরকার হয়েছে এখন বিহারের সরকার হয়েছে আপনারা শুনে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি সেই মানে সেই জায়গাতেও কিন্তু বলেছে যে নারীদের কিন্তু একটা বিশাল বড় ভূমিকা প্রত্যেকটা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠার মধ্যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি 2023 এর বিধানসভা ইলেকশনে there was 3% more votes from women side moreover Modi ji is focusing on the holistic development of women from health to education every facilities is been given to women তাই আমরা মনে করছি যে নিশ্চয়ই মানুষ নিজেদের উন্নয়ন চাইছে ট্রাইবাল বেল্টের সমগ্র দিদিরাও নিজেদের উন্নয়ন চাইছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির জয় জয়কার আমরা সব জায়গাতে এমনকি আইডিসি নির্বাচনে হবে সেই আশা রেখেই আমি কথা বলবো
আবাইকনা আসলে পান্ডাও কক সানানি থাঙ্গে বিজেপি ni হাসে তাংফাং বিপিন দেববর্মা শাখা হাসনি মন্ত্রী অক্রানো খবই এমপি রাজীব ভট্টাচার্যনি মানজামুঙ্গ কাইসা কতর বিজেপি জেনারেল রিরকনি কতর লোক কথম পান্ডা খ্লাইজাংনানি থাঙ্গি দंगो ফাইনান্সিয়াল আবাই সামং বতাং খ্লাইজাকনে হেनै नायदि जोंनि खवाइ डिस्ट्रिक्टआव गोबां जायगायाव प्रग्राम मावै दङ रामचन्द्रघाट जे शुधु सिनि जारा आंनि मा फा काकी बाय चुचु रङ जों तैनो जे दिनै प्रग्राम खायनो थाङै दङ बिसेसकाय सिनि जारा त्रिपुराजुग रङ तैनाय जे कायसा माने महासभा अनानै थाङै दङ आबो कायसा सिनि बागै একটা ঐতিহাসিক नमा हिनाय जों खवाइ रामचन्द्रघाट जे बाइजालबारियाव जे प्रग्राम खायनो थाङै दङ स्पेशली सिनि জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি এসিনে জনপ্রিয় রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যজি বরণে উপস্থিতিও যে কাইসা লাইভুমো সিজনা হাই প্রোগ্রাম থাঙ্গै দङ যে অমো কাইসা বসকাং নির্বাচন নাহারি সিনি যারা বুরি বদলক সিমি যারা সিনি দল বিশেষ করে ত্রিপুরাজুগ যারা দंनाय বরণতি যে কাইসা সিনি মহাসভা আবো বেলাই जों खाथं खाजा खायनाय अ प्रग्राम साक्सेस खायनाय बागैनाय दीर्घ प्राय 3-4 दिन जरा रमणीय जों कठोर থেকে কঠোর পরিশ্রম খাই দङ যতন প্রোগ্রাম সাকসেস খাইनाय बागै তো আবো চিন बागै কাইসা তিনি অ্যাচিভমেন্ট তে কাইসা अंकाय माने চিন बागै खवाइ रामचन्द्रघाट हाय कबा आश्रामबारि हाय जागाराव जों प्रग्राम रक খুব একটা বেশি जों খাই নিমি আগে রক পরিবেশ কমানি কিন্তু বর্তমান পরিবেশটাবো অনেকটা পরিবর্তন হইনায় সিনি প্রত্যেকটা কার্যকর্তা উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে যেভাবে তিনি প্রোগ্রাম অঙ্গনে থাঙै দङ আবো আগামী দিনে অমনে সাইতেबो কতর जों প্রোগ্রাম খাইनाय আবো কাইসা সিনবা কাইসা মানে সাকসেস মাইন जागोन আসলে লোক কথম পান্ডাও কক সানানি থাঙ্গে হাসনি মন্ত্রী অক্রা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ শাখা হাসতেও তাবুক শাখাংনি হাই বঠালাইমানি ডক্টর লাইমানি নুকসাইকিয়া তাবুক টং কসাঙ্গন দङ হাসতে হেनै গৌর প্রজাতি নিহত হন 2001 সালের মার্চ মাসে অমরপুর থানার রামপুরে সন্ত্রাসীদের চোরাগুপ্ত হামলায় 11 জন বিএসএফ জওয়ান সেখানে প্রাণ হারান বন্ধুগণ 2004 সালের জানুয়ারি মাসে রাইয়াবাড়িতে এনএলএফটির আক্রমণে প্রাণ হারান 5 জন সেই বিএসএফ এর জওয়ান 2004 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুবল কুপড়াপাড়ায় এটিটিএফ এর আক্রমণে 3 জন সিআরপিএফ এবং 4 জন বিএসএফ জওয়ানকে হত্যা করা হয় বন্ধুগণ 2004 সালের মে মাসে খোলছড়া গোবিন্দবাড়ি সড়কে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট সহ 6 জন বিএসএফ শহীদ হন 2004 সালের 6 জুন মাসে 7 লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়েছে এবং তার জন্য এটিটিএফ উত্তর ত্রিপুরা জেলা থেকে 24 জনকে ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে বন্ধুগণ 2006 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাতনাপাড়ায় এনএলএফটির জঙ্গিরা গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার 3 কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয় 2006 সালের আগস্ট মাসে ধলাই জেলার 44 নম্বর জাতীয় সড়কে এনএলএফটি উগ্রপন্থীদের সাথে সংঘর্ষে 3 জন শহীদ হন 2008 সালের অক্টোবর মাসে আগরতলার বোমা বিস্ফোরণে আপনারা সবাই জানেন সেখানে 34 জন আহত হয় এইরকম একের পর এক শেষ করা যাবে না বন্ধুগণ আমরা কি চান যে এইরকম আবার এই ত্রিপুরাতে এই যে এখন বলছে যে ত্রিপুরাতে গণতন্ত্র নেই ওই সময় কি অবস্থা ছিল দাঙ্গা লাগিয়েছিল 80-তে এবং প্রায় 3000 লোক জাতি জনজাতি তারা কিন্তু সেখানে মারা গেছে আজকে অল ইন্ডিয়াতে এদের বিষয়ে কিন্তু অনেকে কথা বলে না কারণ জানতে দেওয়া হয়নি সর্বভারতীয় স্তরে বন্ধুগণ এখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত আমরা করতে চাই ত্রিপুরাতে আবাইকনা আসলো কক সানানি থাঙ্গে হাসনি মন্ত্রী অক্রা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহা হাইনো হাই রোমান স্ক্রিপ্ট তুই তামো শাখা খানাওই নাই দিল করা ককবরক ভাষার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট লিপি গ্রহণের সুপারিশ করেননি তখন তো আপনাদের রাজত্ব নেই আজকে গণতন্ত্র আমরা আপনাদের দিলাম এখন এই স্ক্রিপ্ট নিয়ে আন্দোলন করছেন আমি বারবার বলছি যে এই স্ক্রিপ্টের আপনারা যদি করেন তো নেক্সট জেনারেশনকে আপনারা কি জবাব দেবেন এই ফরেন থেকে একটা 6-8 শিডিউলে যখন এখানে ক্লিয়ার কাট লেখা আছে কোনো বিদেশি স্ক্রিপ্ট সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবেন আপনারা আগামী দিন কি করে এই 8 শিডিউলে এই স্ক্রিপ্টকে আপনারা সেখানে তার রেজিস্ট্রেশন করবেন বন্ধুগণ এই বিষয়ে নিয়ে বারবার কথা বলেছি ওনারাও স্বীকার করছে ওনারাও কয়েকজন এসে বলছে না এটা তো জানি আমাদের সম্ভব হবে না আবার বাইরে গিয়ে রাজনীতির কারণে আবার মানুষকে উস্কানো হচ্ছে যা বলবি আমি সামনে যেটা বলবো বাইরে গিয়ে এটা বলবো একই অদ্ভুত একবার এসে বলে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা জানি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বারবার বলছেন যে দেবনাগরী যদি আপনারা করেন নো প্রবলেম হিন্দিতে কথা বলি অথচ দেবনাগরীতে স্ক্রিপ্ট করবো না অদ্ভুত অসুবিধা কি আছে এটা তো আমাদের দেশে
তো রোমান স্ক্রিপ্ট আমার নিতে হবে। আমরা জানি কোন ইনস্টিটিউশন থেকে এই বিষয়গুলো যাতে এখানে রোমান স্ক্রিপ্ট হয় এবং আমাদের জনজাতি গোষ্ঠীদের যাতে নিশ্চিহ্ন করা যায় সেই চক্রান্ত চলছে বন্ধুগণ। আমাদের এখানে অতুল দেব বর্মার কমিটি আমরা করেছিলাম, একটা খালি মিটিং করেছে, উনি সাবমিট করবেন হয়তোবা। তো আমরা তো বারবার চেষ্টা করছি, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় যে আমাদের নেতৃত্ব বারবার বলছেন যদি ঠিক আছে। আমরা দেখেছি যখন এডিসিতে আপনারা শাসনভার গ্রহণ করলেন, আপনাদের যদি বাংলা শব্দের উপর আপনাদের এতই অসুবিধা হয়, সেখানে বাংলাকে মুছে দিয়েছেন তড়িৎ গতিতে, যেটা বাংলাদেশে আমরা মাঝে মাঝে দেখি, বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমরা দেখি। এই চিত্র আমাদের চোখে দেখা। আপনারা দেখলাম কি বাংলার প্রতি যদি আপনাদের এই আমরা বলছি না যে বাংলা স্ক্রিপ্ট আপনারা নেন, ফরগেট অ্যাবাউট ইট, আপনারা দেবনাগরী করেন। আমার বিধানসভার মধ্যে কথা হয়েছিল, তখন যিনি অপোজিশনে ছিলেন উনি কি বলেছেন যে আমাদের কোনো অসুবিধা নাই যদি সেটা তামিলনাড়ুর স্ক্রিপ্ট। আমি সাথে সাথে বললাম আই অ্যাকসেপ্ট, তামিলনাড়ুর স্ক্রিপ্ট আপনারা নিন। এরপর আবার পেছনে চলে গেলেন। মানে কখন কি বলবে কি কেউ জানে না, নোবডি নোস। এইভাবে যদি একটা পার্টি কোনোদিন চলতে পারে সুরসুরি দিয়ে, মুখ্যমন্ত্রী আগামী দিন কে হবে? জনজাতি গোষ্ঠী। আরে এই ত্রিপুরাতে জনজাতি গোষ্ঠীর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, এই ত্রিপুরাতে এসসি সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, এই ত্রিপুরাতে মণিপুরী গোষ্ঠীর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, এই ত্রিপুরাতে বাঙালিও মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। তো মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেলসের হয় না, মুখ্যমন্ত্রী সবার জন্য হয়। আমি যে মুখ্যমন্ত্রী সব মানুষের জন্য, ত্রিপুরার সব মানুষের জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী। আমি কোনো বাঙালি, মণিপুরী, আমি মাইনরিটি মুখ্যমন্ত্রী হয় না। এইভাবে সুরসুরি দিয়ে মানুষকে ভুল বানানোর জন্য একটা ফ্যাক্টরি বানিয়েছে। সেই ফ্যাক্টরির মাধ্যমে এইসব কথা মানুষকে, বিশেষ করে আমার কষ্ট হয় যুব সম্প্রদায়, ওরা যখন স্ট্রাইক করেছিল। আসলে লোক প্রথম পান্ডাও কবাংকো পুরে রগ্ন ফাইমান জমানি মকলক লাইখা খয়নি সিমি অমিতনি ককথুম চিনি খরাং বাংলাদেশনি টংকর টংফ্লাওই টংমানি জরাউন ধর্মনগর বাখাকসিনি মহেশপুর বর্ডার আমসাयो গুলি নাংজাকমানকা 97 ব্যাটালিয়ননি খরকসা বিএসএফ জওয়ানनो বেনিमुं বিপিন কুমার আবনি আগল পুইলাবুনাত লাংজাকা ধর্মনগর হাঙ্কর শাখামনগো আবনি ইয়াগুলো রেফার খাইর হরজাকা আগরতলা জিবি শাখামনগো Parti menuti koktumani bisingku Sherman ke Bangladesh ni tabungi tongkonoti akhasni border amse nusa khakarangai kormung. Aba Izrawa asum sadarmonogor bakhaksini border amse gulinango shagudu kumanka khoroksa BSF zawan. Aba parti mung parti katang shal hora darmonogor bakhaksini Maheshpur border amsayo. Benimung Bipin Kumar. Abri agla BSF 97 battalion zawanat langsaka darmonogor hangkor shakhamnogo. Paithago kaham shakham naikolani bagai bon refer khaira horsaka agortla jibi shakhamnogo. আচ্ছা আজকে একটা পেশেন্ট বিপিন কুমার 35 বছর মেল বিএসএফ 97 ব্যাটালিয়নে আছে আইসি ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে উইথ ফায়ার হিস্ট্রি অফ ফায়ার আর্ম ইনজুরিটা হয়েছে লেফট শোল্ডার এরিয়াতে আমরা দুইটা এন্ট্রির মতো উন্ড পাইছি এবং বা দুইটা বার হয়ে গেছে এরকম উন্ড পাইছি প্রথমত পেশেন্টের কন্ডিশনটা খুবই ক্রিটিক্যাল আছিল আমরা প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট করার পরে এখন পেশেন্ট মোটামুটি স্টেবল আছে সিটি স্ক্যান করতে পাঠাইছি সিটি স্ক্যান করিয়া এর বাকি ম্যানেজমেন্ট করার লাগে আমরা আগরতলা পাঠাই আর আপাতত মোটামুটি স্টেবল আছে পেশেন্ট স্যার হোলটা কি ফায়ারিং এ গুলির মোস্ট প্রবাবলি ফায়ারিং এর এটা দুইটা এন্ট্রি যাবো এটা গুলির এন্ট্রি yang te khakso phese hinke BSF sabani yawa asom sa boroni phai guli nang phaika abunati mungsa sia dio tongai BSF sawan rok abai party munuti parar amse nuksaka flaka fla phaika somsa border ni BSF sabani shago guli nang ka hanei party munuti asida tabida sumung bureau report chini khorang নতুন নগর সর্দার পলে আমসিনি সুলেকা দে মুঙ্গই খরকসা জাকারা জগনো বথারমানি পার্টি মুঙ্গই অ্যারেস্ট খাইজাকা বসাজক বলটি দেবতে বসামারি বিষ্ণু দেব পুলিশ নিসাইতো উনি তুমানি ইয়াগলো সবিমান কা রাং পুষাতে রাং সাগরি সাগনি মানি খনেনি বাগৈ বোমা সুলেকা দেনো বথারকা হनै পার্টি মুঙ্গতে কোকটমানি বিসিংদি সবিমান কা লাইথানে 21 ডিসেম্বর সালমারো সুলেকা দে মুঙ্গই খরকসা জাকারা জগনো থুমরা জাখে তো বজামানি আগরতলা জিবি শাখামনগো আবাই পার্টি মুনি কোকটমা মানখানি কিনো পার্টি মুথায় থাঙ্গু সগৈকা ওয়েস্ট আগরতলা থানানি পুলিশ ফিয়াবা পুলিশ সুলেখা দেনো মুসা কক সুঙ্গই মানলিয়া আবনি আগলো পুলিশ সুলেখা দেনি নগদ থাঙ্গু ইনভেস্টিগেশন খ্লাই নুগুই মানখা
nogo thui kalaijak aboni aglo bosasuk bultite police no shaka Kemrang rokni bodol borokni nogo haboi puma sulika deno bui totrani chain tilangi thangka hanai Fiaba Police Party mungno ti chaitugni tumungo ongkhori nugi manka sulika de ni rangsangni wakhomte yakni balake thayonu tongu hanai abadi mungno police ni khakamo mungsaso khuijak tongna hanai aboni aglo paithago jibi shakam nogo shakna jagi tongmani sorawo thika sulika de mungoi achakra jok aboni aglo thimani party mungno ti chaitugni tumungo ongkhori saimanka basajukte basamari sulika de baino tongu hanai abai kino tebo saimanka Thuinani Shakang 2.5 lakh rangi fixed deposit majority ongmani hanai Fiaba anomini wo kubun borokni mung hanai apati mungo wale shoklai onglai mani paithago police basajukte basamari no shongka hanke party mungno ti ko shuwirekha abni aglo police basajukte basamari no arrest khlaika abni aglo police arangsani mani khani no naidu witi khlaika Krakshla West Agartala thana wo kaisho kokthum panna khlai okok shaka Sodar SDPO Devoprasad Roy গত 21 তারিখে পশ্চিম থানায় একটি খবর আসে যে একজন মহিলা রক্তাক্ত অবস্থায় আহত অবস্থায় ওনাকে জিবি হসপিটালে নেওয়া হয়েছে এবং ওনার অবস্থা আশঙ্কাজনক সেই খবরের ভিত্তিতে পশ্চিম থানার ওসি এবং রামনগর ফাঁড়ির ওসি ওনারা ওই জায়গায় ঘটনাস্থলে যান এবং ঘটনার বিস্তারিত তথ্য নিতে থাকেন এবং মহিলাকে হসপিটালে যাওয়ার পর জিবি হসপিটালে যে অবস্থা পাওয়া যায় ওনার সাথে কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না উনি সংজ্ঞাহীন ছিলেন যার জন্য ওনার আঘাতের সঠিক কি ঘটনা সেটা আমরাও পরিষ্কার হতে পারিনি তো যখন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয় তখন পরিদর্শন করে ঘরের মেঝেতে কিছু রক্ত পাওয়া যায় এবং মেঝেতে এবং উপরে একটা পাশে একটা বিছানা ছিল সেখানে বিছানার মধ্যে একটা বালিশ ওটাতেও কিছু রক্ত ছিল তো ফরেন্সিক যে টিম আছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে টিমকে খবর দেওয়া হলো আমিও ছিলাম স্পটে তো আমরা সবকিছু মিলিয়ে যতটুকু দেখলাম যে মানে টোটাল বিষয়টা একটু সন্দেহজনক আমাদের কাছে মনে হতে লাগে পরবর্তী সময়ে ওনার মেয়ে বুলটি দেব ওর সাথে কথা বলার পর ওর যা বক্তব্য তাতে যে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিকারীরা বাড়িতে ঢুকে ওনার মাকে মাথায় আঘাত করে ওনার সোনার জিনিসগুলি নিয়ে গেছে তো এই হচ্ছে ওনার মূল বক্তব্য তখনও মহিলা জীবিত ছিল জিবি হসপিটাল তো পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি এবং রামনগর ওসি শুভেন্দু দাস ওনারা আশেপাশে যে বাড়িঘর ছিল সবখানে ওনারা কথাবার্তা বলেন সবার সাথে আলোচনা করে সবকিছু যা তথ্য নেওয়ার সেটা নেওয়া হচ্ছিল সেই মুহূর্তে আমাদের চোখে যেটা প্রথমে ধরা পড়ে যে গলার হার নেওয়ার সাথে কানের যে জিনিসগুলি ছিল সেগুলি নেয়নি আংটিও নেয়নি হাতের শাখা যে সোনার যে শাখাগুলি ছিল যেগুলো দেখছেন কলারগুলি ওগুলো নেয়নি তো আমাদের সন্দেহ হয় যে শুধু যে অ্যাসাইলেন্ট সে কেন শুধু গলার হারটাই নেবে সে তো কারণ দুটো কানের যে জিনিস দেখছেন আপনারা এগুলির ওয়েট সোনার গলার হার থেকে কোনো অংশ কম না তো আমরা এই প্রশ্নগুলি তখন করি এবং বিশেষ করে কেসের আয়ু এবং পশ্চিম থানার ওসি ওনারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন তো পরবর্তী সময়ে আমরা তাদের পারিবারিক এই অবস্থা সম্বন্ধে জানার জন্য চেষ্টা করি এবং জানতে পারি যে তাদের পরিবারের মধ্যেও একটা অশান্তির পরিবেশ সবসময় বিরাজ করত কারণ মহিলা ওনার মেয়ে বুলটি এবং ওর হাজব্যান্ড যে আছে কি নাম জানেন বিষ্ণু ওনারা একই বাড়িতে থাকতেন এবং সবসময় অভাব অনটন লেগেই থাকতো এবং এই মহিলার কিছুদিন আগে ওনার কিছুদিন বাদে ওনার একটা 2.5 লক্ষ টাকার একটা ফিক্সড ডিপোজিট একটা ম্যাচুরিটি হওয়ার কথা এবং হওয়ার পরে সেটা নমিনিও আরেকজনকে করা হয়েছে এটা নিয়েও একটা পারিবারিক একটা বিদ্বেষ ছিল এবং ওনার যে মেয়ের জামাই বিষ্ণু ওরও একটা স্কুটির ডিমান্ড ছিল তো সব কিছু মিলিয়ে পরিবারের মধ্যে একটা ঝগড়াটে পরিবেশ ছিল তো ফাইনালি এই সমস্ত তথ্য জানার পর পরবর্তী সময় যখন আমরা স্পেসিফিক কেস নেই এবং পরের দিন ওই মহিলাও মারা যায় এবং আমরা একটি সুনির্দিষ্ট সেকশন লাগিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট কেস নিয়ে একটা মার্ডার কেস যেটা আমরা মার্ডার কেস নেই এবং ধারাবাহিকভাবে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফাইনালি একটা জিনিস পরিষ্কার হয় যে এই ঘটনা বুলটি এবং মানে ওনার মেয়ে ডিজিজের মেয়ে বুলটি এবং ওর হাজব্যান্ড ওনারা মিলেই এই ঘটনা করে ওনাকে রক্তাক্ত জখম করে এবং পরবর্তী সময়ে লোক দেখানো হসপিটালে নিয়ে যায় এবং
ওই মহিলার সব জিনিসপত্রগুলি নিয়ে ওদেরই এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে রাখে, অন্য কিছু জিনিস বলে লুকিয়ে রাখে, ওই মানে ওদের মাসি হয় সম্পর্কে। তো ফাইনালি পশ্চিম থানার ওসি এবং ওনাদের এই যে ইন্টারোগেশন টিমটা বানানো হয়েছিল, ওদের জিজ্ঞাসাবাদের ফলে তারা সমস্ত সত্য ঘটনা খুলে বলে এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রেজেন্সে সমস্ত সোনার জিনিসগুলি উদ্ধার করা হয় এবং ওদেরকে পুলিশ রিমান্ডে আনা হচ্ছে। বাকি যেই জিনিসগুলি আমরা এখন ডিটেক্ট হতে পারিনি সেটাও আমরা ক্লিয়ার করতে পারবো। তবে এটা এমন একটা মার্ডার কেস যেটাতে কোনো ক্লু ছিল না, কারণ সব বাড়ির মানুষই ইনভলভ এবং আমাদেরকে প্রথম থেকে মিসগাইড এবং মোটিভেট করার চেষ্টা হয়েছে যে বাইরের মানুষ এসে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। কিন্তু ওনাদের এই বক্তব্য এবং যে ঘটনাস্থল মানে প্লেস অফ অকারেন্স সেটার মধ্যে আমরা কোনো সামঞ্জস্য পাইনি। সেই ক্ষেত্রে আমাদের সন্দেহ তৈরি হয় এবং এই গভীরভাবে তদন্ত শুরু হয় এবং ফাইনালি আমি থানার ওসিকে ধন্যবাদ জানাবো এবং আইও এবং অন্যান্য অফিসারদেরকে যারা কনস্ট্যান্ট এফোর্টের ফলেই এই সাফল্যটা আমাদের আসে। আচ্ছা, রহস্যটা কি ছিল? মারার রহস্য হচ্ছে কি, মহিলার যে ম্যাচুরিটি হয়েছে সেই ম্যাচুরিটির 2.5 লক্ষ টাকার নমিনি আরেকজনকে করা হয়েছে। তো তাহলে তারা কেন পাবে না? দ্বিতীয়ত, মেয়ের জামাই বেসিক্যালি সে রাজমিস্ত্রি কাজ করে, কখনো করে না, প্রতিদিন মদ খায়, বাড়ি ঘরে এসে মানে জাস্ট ঝগড়াঝাটি করে। ওর ডিমান্ড হচ্ছে ওকে একটা স্কুটি দিতে হবে। তো অভাবের সংসারের মধ্যে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতা, মেয়ের জামাইয়ের একটা উচ্ছৃঙ্খল সবকিছু মিলিয়ে ওরা মহিলাকে রক্তাক্ত জখম করে এবং ফাইনালি ওই মারা যায়। এবং জামাই এবং ওর মেয়ে মিলে মানে মাকে মারলো। আচ্ছা, মৃত মহিলার মেয়ের বক্তব্য যেটা, যে কাজের ঘটনার সময় ওনার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না, কাজে ছিলেন, সেটার প্রমাণও রয়েছে তাদের কাছে। তো কিভাবে বাড়িতে ওরা ওদের প্রমাণ দিয়েছে, আমাদের যে প্রমাণ সেটা সাইন্টিফিক। আমরা তো ডিজিটাল Abani aglo paithago basajukte basa marino police remand sanitar barnagoti shaka police aparte munoti amsegnangi nuksaka afla raja khora aglo nishmi pranamni kokthum chini khorang Karakshula Jatrapur Thanani police TSR bahini ni thanjak sakthar mumbai kaini juda thaini jotoi 22 plot ni 1,05,000 shide bufang tanfaika police abai hini nu shaka Jatrapur Thanani uchi Shrikanto Bordon Hai shide bufang tan faimani thangwe kahaman mare man kha Jatrapur Thanani police part munoti Jatrapur Thanani usi shite kanto bondan shaka Karakshula Jatrapur Thanani police 14/9/11 nong DSR bahini te British Sharni thangsok tudel mugai Jogotrampur Edishi village in South Sama Bolongo kaisini plot ni shite bufang tan faisa kha abani aglo sunamura bilonia bypass amsaini dokhin paharpur ni Bolongo te kaisi plot ni shite bufang tan faisa ka hne আসলো যত 22 প্লট নি 1,05,000 সিটে বুফাং কানফাই সাকা হনাই সকাল 7টা থেকে যাত্রাপুর থানার স্টাফ অফিসার সহ এবং 14 নম্বর ব্যাটালিয়নের টিএসআর 9 নম্বর ব্যাটালিয়ন টিএসআর ও 11 নম্বর ব্যাটালিয়নের টিএসআর সহ এবং উমেন টিএসআর সহ আমরা জগৎরামপুর ভিলেজের এখানে সাউথ তুইসামা একটা অঞ্চল আছে, এখানে 4টা লোকেশনে টোটাল 12টা প্লটে আমরা গাঞ্জা ডিস্ট্রাকশন করি, অভিযান চলে এখানে। এবং তারপর রাঙ্গামুড়া, থাম্মামুড়া এবং নেওরামুড়া অঞ্চলে এখানে 2টা লোকেশনে প্রায় 10টা প্লটে এর মধ্যে আমরা প্রচুর গাঞ্জার চারা দেখতে পাই এবং এগুলো আমরা টেস্ট করি। তো এই টেস্টের মধ্যে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য কোনো বাধা বা বিপত্তির সম্মুখীন হয়নি। তবে বিকৃত জায়গাতে কিছু কিছু জমায়েত ছিল বলে আমাদের কাছে খবর ছিল। তো যাই আমরা বিনা বাধায় আমরা এই কাজটা করতে সক্ষম হয়েছি এবং
আমরা এখানে সবাইকে নিয়ে আসি এবং আমি সবাইকে জানান দিতে চাই যে এটা একটা অবরোধপূর্ণ ঘটনা। যা চাষ এই কাজ থেকে যেন বিরত থাকে এবং আগামী দিনেও আমরা এই অভিযান চলবে এবং যারা এই কাজের সাথে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিতে অবশ্যই বদ্ধপরিকর। কি পরিমাণ গাঁজা যাচ্ছে? আজকে আমরা টোটাল 22টা প্লটের মধ্যে আমরা প্রায় 1,05,000 মতো গাঁজার চারা ধ্বংস করি কেটে। 아바이기는 아실러 자드라포르 타나니 우수샤가 파니 샬바 아바이 샤몽거 당러 야고나 하르사게 헤네 아버니 러글러그 시비바네 타니 럭러 샤탈모로카 아바이 샤몽거 타이기네 미술관 시민 지분이 거품 진입하랑 그락슐러 ধর্মনগর চন্দ্রপুর আমসেনি বলং বিশৃঙ্গ খাজি জাকমানকা খরকসা বরংনি মাংকথে বিনিমু রঞ্জিত পাল চৌধুরী আবাই পাটিমুনি কোকটুমা মানখান কিনু পাটিমুং থায় থাংসগৈখা পুলিশ পাটিমুনতি কোকটুমানি বিসিংতু সয়মানখা লাইথানাই 17 ডিসেম্বর সালমারিও শাকনি ফাল নগনো খরকসা সরাই নরিঙ্গৈ ত্লাগৈ রংফ্রে সকপ্রে খ্লাইমানি কক্সলসা মুখাশাকা রঞ্জিত পাল চৌধুরী মুঙ্গৈ আচাকরানি ফাইসিং আপাটিমুনি ইয়াগুলোনো ধর্মনগর বুড়ি থানাও খ্লাইজাকমানি এফআইআর বনা এরেস খাইনানি বাগে আমসেনি লুকরক সানলাই মুক্তি সই ফাইনানি মাইথাগো কারাকশাল দিবর বিনি মাংকাতে খাজি জাকনুগৈ মানখা সামং খ্লাইনাই রক আপনি আগলো লগি লগিনো ধর্মনগর থানানি পুলিশ রংনা রহর জাখা কক্তমা আবাই পাটিমুনি কক্তমা মানখান কিনো পাটিমুং থেকে থাঙ্গু সগৈখা পুলিশ ধর্মনগর থানা গত 17 তারিখে একটা মামলা ধর্মনগর মহিলা থানার মধ্যে রেজিস্টার করা হয়েছিল পোস্কো কেসের অন্তর্গত। তো এই মামলার মধ্যে যে প্রিন্সিপাল আসামি যে ছিলেন রন্টু পাল চৌধুরী বয়স 55 উনি এই কেসের অভিযোগ ছিল। আর মামলা রেজিস্টার হওয়ার পর থেকে তাহলে উনি অ্যাবসকন্ডিং ছিল। তো আজকে খোঁজাখুঁজি করতে পরিবারের লোক আমাদেরকে খবর দেয় যে একটা ঝুলন্ত অবস্থাতে সে বডিটা পাওয়া গেছে। তো সেই তদন্ততে আমরা এখন এসেছি। কোন জায়গা স্যার এটা? চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত 2 নম্বর। আবনি আগলো পুলিশ মাংকথিনো পোস্টমর্টেমনি বাগৈ শাখাম নগদ লাঙি থাঙ্কা ফিয়াবা আবাহিকে মাংকথি মারমানি পার্টি মুন্নতি আসিজাক দালবিদল সুংমু শাকশাক থিমানি দে হায়াকেবা পথার জাংমানি দে হनै পুলিশ नि साइट उइनि तंमानि यागलोनो सवै मानाय पार्टी मुनि कुबि कोक्टमा तामो ब्यूरो रिपोर्ट जिनि खरां All India Tangbotang Buskangoton United Forum of Bank Union in Luazi Sakmabai, Karakshal Raza Korakolini Melarmat SBI Bank Buskango Klaizaka, Sit-in Program, Panda Mazaka Tripra Bransni, Convener Sundi Dotono Kobe, Tekovanatung Rock. Ashalo Organization Tripura Branching Convener Sanjay Dottor Shaka Borongni Shanmungo Tongo Hati Barsani Bishingo Shalba Bengni Chef Sharu Zaknani Abhaikino Organization ni Convener Debu Koksuzang Muruka BCC ni Rome Borokni O Shamungno Hakotor Hapangni Thani Shaklai Faimani Yaglo Fano Koshimunu Saglia Abono Tuidebu Shaka IBA O Shanmungno Koshue Hakotor Hapang De Izab Bengni Thani Rohor Zakfano Hakotor Hapang Abono Naikolya Abo Shimia Bengo Shamung Kleine Rokni Bial Omani Bago Shamuro Kahamke Klaye Manye Hanibu Shaka Organization ni Convener Sanjay Dottor বন্ধুগণ প্রথমে আমরা ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংকস ইউনিয়নের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সাধারণ মানুষ এবং অবশ্যই আপনাদের যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদের আজকের এই ধর্ণা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের অ্যাকচুয়ালি মূলত আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে আপনারা অনেক দিন ধরে এটা শুনে আসছেন যে আমাদের 5 ডেজ ব্যাংকিং অর্থাৎ সপ্তাহে 5 দিন ব্যাংক পরিষেবার আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি আমরা রেখে আসছি, যেটা 2015 সাল থেকে আমাদের মাসের দুটো স্যাটারডে আমাদের অফ করে দেওয়া করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের দাবি ছিল মাসের প্রত্যেকটা স্যাটারডে অফ, মূলত 5 দিন ব্যাংকিং। এবং সেই ক্ষেত্রে
যে 5 দিন ব্যাংকিং হবে সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকিংটা যেটা আমাদের 10টা থেকে 5টা সময়সীমা, সেই সময়সীমাটা আমাদের 10টা থেকে শুরু করে সেটাকে 5:30 পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড করে আমরা আমাদের প্রপোজাল দিয়েছিলাম। এবং দেখা গেছে 2015 সাল থেকে বলতে গেলে একটা ডিকেড হয়ে গেছে, প্রায় 12 বছর হয়ে গেছে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্নভাবে টালবাহানা করে আমাদের এই দাবি যে আমাদের এই প্রস্তাব মানছে না। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যেটা হচ্ছে 2023 সালে যেটা আমাদের লাস্ট বাইপার্টাইট সেটেলমেন্ট অর্থাৎ আমাদের ওয়েজ নেগোসিয়েশন যেটা হয়ে গেছিল 2023 সালে, এই ওয়েজ নেগোসিয়েশনে আমাদের ডিমান্ডটা ইন্ডিয়ান ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন যে আইবিএ গভর্নমেন্ট এবং আমাদের ব্যাংকিং ইউনিয়নের মাঝে যারা ব্রিজিং হিসেবে কাজ করে, এই আইবিএ আমাদের প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছে এবং উইথ ডিউ রেসপেক্ট আইবিএ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে এবং আরবিআই এর কাছে এই প্রপোজালটা ওরা রিকমেন্ডেড করে পাঠিয়েছে যে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে 5 ডেজ উইক ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু 2023 থেকে 2025 শেষ, আমরা 2026 গোড়ায় আসছি। এই 3 বছরের মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই যে দাবি, এই দাবি নিয়ে বিবেচনা করেননি। তাই আমরা সারা ভারতবর্ষে শুধু এই ব্যাংকিং শিল্পে 5 দিনের যে ব্যাংকিং এর যে দাবি সেটা পাশাপাশি আপনারা জানেন আমাদের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির কর্মী স্বল্পতায় আমরা ভুগছি। এই কর্মী স্বল্পতার কারণে আমাদের সার্ভিসের আমাদের ডিস্টার্ব হচ্ছে এবং বিভিন্ন কারণে আমাদের প্রত্যেকটা ব্যাংকের ব্রাঞ্চের বিভিন্ন, আমরা ত্রিপুরাতে যে বলি রাইট ফ্রম সাবরুম টু ধর্মনগর, আমাদের প্রত্যেকটা নুকস এন্ড কর্নারের প্রত্যেকটা ভিলেজ সাব ডিভিশনাল টাউন, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট টাউন আমাদের ব্যাংকিং বিভিন্ন ব্যাংকের ব্রাঞ্চের আমাদের শাখা খোলা হয়েছে। কিন্তু কল্পিত স্বল্পতার জন্য আমরা একজন করে আমাদের ব্রাঞ্চ দিয়ে, এটা টিজিবি বলুন, গ্রামীণ ব্যাংক বলুন, পিএনবি বলুন, কানাড়া ব্যাংক বলুন, যে ব্যাংকে আপনি বলুন, মফস্বলের দিকে ম্যাক্সিমাম ব্যাংক আমাদের একজন মাত্র অফিসার এবং একজন বা দুজন ক্লারিক্যাল স্টাফ দিয়ে আমাদের চালাতে হচ্ছে, যেটা হেভি কষ্টকর ব্যাপার। তো আমরা আমার ডিমান্ড রাখছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে 5 ডেজ ব্যাংকিং দেওয়া হোক। আর আমাদের অফিসার এবং স্টাফদের আমাদের কোনো ফ্যামিলি লাইফ বলতে কিছু নেই। কারণ যদি শনিবার দিন অফিস করে কেউ আগরতলায় শহরে যার বাড়ি সে আসে, সে রাত্র 8টা-9টায় ঢুকবে, পরের দিন সানডে এভরি মার্কেট কমপ্লেক্স বলুন, সমস্ত অফিস আদালত বলুন, সমস্ত কিছু বন্ধ থাকছে। সেক্ষেত্রে আমাদের অফিসাররা যেমন ছুটি নেয় বা ক্লারিক্যাল বা কর্মচারীরা যেমন ছুটি নেয়, তাদের যে রিলিভিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, এই রিলিভিং অ্যারেঞ্জমেন্ট দেওয়ার মতো আমাদের যারা হেড অফিসগুলো আমরা রয়েছে আগরতলাতে বিভিন্ন ব্যাংকের রিজনাল অফিস বা হেড অফিস বা জোনাল অফিস রয়েছে, সেই পর্যাপ্ত পরিমাণ আমাদের ব্যাকআপ স্টাফ অফিসার আমাদের কাছে নেই যে আমরা ডেপুটেশনকে দিয়ে পাঠিয়ে আমাদের ওদেরকে লিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবো। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের দাবি, আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে এখন টোটালি ডিজিটাল সেক্টর হয়ে গেছে। এখন ঘরে বসেও ইউনো হোক, বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, আইএনবির মাধ্যমে হোক, এটিএম এর মাধ্যমে, সিডিএম এর মাধ্যমে হোক, ব্যাংকিং কাজ করা যায়। যেহেতু ব্যাংক সমস্ত ব্যাংকিং সেক্টর বিশেষ করে টেকনোলজি ক্ষেত্রে আপগ্রেডেড হয়েছে, তো আমাদের দাবি মেনে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে ব্যাংকিং সেক্টরে 5 ডেজ ব্যাংকিং করতে হবে। এবং সবচেয়ে আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ করে সমস্ত ব্যাংকে আরআরবি হোক এবং পাবলিক সেক্টর ব্যাংক হোক, সমস্ত ব্যাংকগুলিতে প্রচুর পরিমাণ কর্মী নিয়োগ করতে হবে, যাতে আমরা ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের কাছে আমাদের যে ব্যাংকিং পরিষেবা, আমরা এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারি। এখনো পর্যন্ত শূন্য পদের সংখ্যা কিরকম হতে পারে আপনাদের ব্যাংকিং সেক্টরে? ব্যাংকিং সেক্টরে এরকম ভাবে শূন্য পদের হয় না, কিন্তু ব্যাপারটা আমরা এই জায়গাটা আমরা স্পষ্ট করতে চাই। আমাদের যে হারে আমাদের ব্রাঞ্চ শাখা খোলা হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যে ধরি প্রত্যেক বছর আমাদের সমস্ত ব্যাংক মিলিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে 50 থেকে 60টার উপর আমাদের ব্রাঞ্চ খোলা হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ আমরা একজন করে অফিসার দিতে পারছি এবং কোন জায়গায় একজন করে ক্লারিক্যাল দিতে পারছি। আপনারা জানেন কোন জায়গায় একটা ব্রাঞ্চ করলে একজন অফিসার এবং একজন ক্লারিক্যাল দিয়ে ব্রাঞ্চ চালানো বড় কঠিন, কারণ যেখানে ব্রাঞ্চটা খোলা হয় সেটা আনব্যাংক জায়গা, সেই জন্য এখানে ব্রাঞ্চটা খোলা হচ্ছে। সেই কারণে আমাদের রিক্রুটমেন্ট প্রচুর পরিমাণ দরকার এবং রিক্রুটমেন্ট যদি না হয় তাহলে ব্যাংকিং পরিষেবা আমাদের ব্যাহত হচ্ছে। এবং পাশাপাশি যেহেতু টেকনোলজি আপডেট হয়েছে, আমাদের যে ডিমান্ড, এই ডিমান্ড ন্যায্য ডিমান্ড, আমাদের 5 দিনের ব্যাংকিং উইক করে 5 ডেজ ব্যাংকে প্রতি সপ্তাহে 5 দিন করে ব্যাংকিং এর দাবি, যেটা 2015 সাল থেকে আমরা করে আসছি, এই দাবি আমাদের মান্যতা দিতে হবে। এই দাবি নিয়ে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত স্টেট ক্যাপিটালে, সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট টাউনে আজকে আমাদের ধর্ণা কর্মসূচি শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা সমস্ত ব্যাংকের বিভিন্ন স্টাফরা আমাদের গ্রাহকদের থেকে আমরা মেমোরেন্ডাম নিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে, আরবিআই গভর্নরের কাছে আমাদের মেমোরেন্ডাম আমরা পাঠিয়েছি সারা ভারতবর্ষ থেকে। এবং আমাদের যে এই দাবিতে আমরা সারা দেশের মানুষ, সারা রাজ্যের মানুষ, আমাদের সমস্ত গ্রাহক, আপনারা যারা আছেন সবার আমরা সহযোগিতা চাই। আপনাদের সবার সহযোগিতা পেলে আমাদের যে আওয়াজ, আমাদের এই আওয়াজ আমরা পার্লামেন্টে উঠাতে পারবো বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলতে পারবো এবং আমাদের এই দাবি আদায় হবে। এবং এই দাবি আদায় না হলে আমাদের প্রায় 7.5-8 লক্ষ মতো ব্যাংক কর্মচারী আমরা রয়েছি, আধিকারিকরা রয়েছি, আমরা রাস্তায় নামছি এবং আমাদের আন্দোলন আগামী দিন আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। এবং এই জোরালো দাবি নিয়ে আমরা যে কোনো মূল্যে আমরা 5 ডেজ ব্যাংকিং আদায় করবো। আমাদের রিক্রুটমেন্ট সংখ্যা বাড়ানোর আন্দোলন আমার চলতে থাকবে। আমি সঞ্জয় দত্ত, অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার কনফেডারেশন ত্রিপুরা সেক্রেটারি এবং ইউআরবিউ স্টেট কনভেনার। আমার সাথে রয়েছে দেবাশিস, এনসিবি সেক্রেটারি রয়েছে, আমার এআইবিউসি প্রেসিডেন্ট রয়েছেন, আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, এবং আমাদের আরো সংগঠন রয়েছে এখানে ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া,
এবং AIBOA অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার কনফেডারেশন, মূলত আমাদের 9টা সংগঠন, যেটা ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নের ছাতা তলায় থেকে কাজ করি আমরা, এবং ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা এই 5টা সংগঠন আমরা অ্যাক্টিভ। রাজখরাগুলো নিশ্চিত প্রণালী ককথুম চিনি খরাং Tabo kisha lenglamani sora tebo hasda hayute hakotone koktomat tuboy faitongo lenglamani yagulo. প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। তুলুমকা যতন বিশি থাঙ্গো বিশি ফায় হাইকেন চিনি টংথক মাত্রিংবো ফায় আবুনি গাজিং চিনি সনকমল জুয়েলার্স নিবো খাকতৈ ত্রিপুরা হাসনি যত রুকরং টংথক তিরিং বিশি কিতালতৈ ক্রিসমাস নি হামদামা তাই খাকা হাবে ফারো শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms
makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Lenglaman yagolo haino hailam shogo sinikok borokok tumawo. Haino hai faidi naile firano tenini kok tuma bokrogrok. Building infrastructure shnamani ashok tuge piaba bononai kulit narongani hingke belani kutok. Rakshulok khwai dola bilok khwai district hospital ni katal building day. Rehabilitation Center ni Foundation Sun Kanani Sana Koksani Thani Okon Shaka Astri Montraka Professor Utomani Shaha Rakshal Ramchandragarh Assembly Constituency ne Baijalgarh School Padauna Khaitaka BJP Mahila Janajati ni Kashiloko Kuthum Panda Panda Manza Kahasani Montraka Professor Utomani Shaha Manti Shantana Chakma MP Rajapata Sarji BJP ne Khasatan Confident Governor Parebo Mahila Musana Abhijit Shong Bangladesh ni tongkor tongthawi tongmani zorawuno dormonogor bakhaksini Maheshpur border amsayo boli langjakman ka 97 battalion ni khoroksa BSF sawanno binimuk Bipin Kumar abuni agro pula puna langjaka dormonogor hangor shakhamnogo abuni yagulo tepal khairo horsaka agotla jibi shakhamnogo Notun Nogor Shodar Pole Amsini Shuleka de Mugay Korok Sakara Zogno Botharmani Party Mugay arrest Kaizaka Basazok Bodi de Basamati Bisne de Police inside the Winnetumani Yaglo Charman Karang Pushate Rang Sagri Sagi Manipuni Pagay Boma Shuleka de No Tarkane Rakshul Zatrapur Thanani Police Tiashar Bahini Hansa Shakar Mumbai Kaini Sugar Thaini Joto 22 plot ni 1,05,000 Shitebu Fang Tanfeka Police Abai Hinu Shaka Zatrapur Thanani Uchi Shitikanto Bordon Rakshul Dormonogor Chandrapur Amsani Bolong Bishingo Khadi Zakman ka Khoroksa Borong Mangkothe Binimuk Ranjit Pal Chaudhary Abai Patam ni Kokuma Markan Kino Patam Mukhe Thangshoi ka Puli All India Tangotang Numbers Sangotone United Forum of Bank Union in Duati Sakmabai, Rakshal Raza Koragolini Melarmat SBI Bank Sangok Haitaka, Sitting Program, Panda Masaka to Brand Snip, Convener Sunidotan Kobo, Tekuna Dog. Tabukok Thomas Shokroboy. Hai Kraushala AS01DD 4266 Marini Lori Malkong Ulta Filzagoi Shago Kuman Ka Koronoi Boronimung Okil Debnate Omi Debnat Patimung Pesar Thor Lokon Shora Amsini Koktuma Paithago Fire Service ne Adonok Tangai A Koronoi Langzaka Pesar Thor Primary Health Center
আবাই পাটেমুনি কোকরম মানখানি কিনো পাটেমু থাকা থামু সগুইকা অনুকুতে হাঙ্কুনি এসপি সুদাম্বিকা আর কুমারগাঁনি এসডিপিও বেসাকসর থানানি উশিনো খবই পুলিশ টিএসএর বাহিনী চড়া এরিয়া ফেকাত্তর থানার সামনেই অল্প জায়গার সামনেই গেছে দুজন আহত হয়েছে শোনা গেছে এখন গাড়িরা নিচে আছে গাড়ির প্রধান গাড়ি এসে ওসি আইসে এখানে দেখুন করে। আচ্ছা কি গাড়ি ও? ট্রাক গাড়ি 10 টাকা ট্রাক 12 চাকার জানা গেছে তো। হ্যাঁ 12 চাকা লরিটা। লরি। তো দুইজন মানুষ আহত হয়েছে। দুইজন মানুষ আহত আছে, হসপিটাল আছে। আমরা জানতে পারছি কিছুক্ষণ আগে জেলার যিনি এসপি ম্যাডাম আছে উনিও ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছেন। ওনারাও পরিদর্শন করে গেছেন, স্পট ভেরিফিকেশন করে গেছেন। তো আপনারা কি পথচারী? হ্যাঁ আমরা পথের কাছে দেখতে দাঁড়াইছি। মানে কই থেকে আইতাছেন আপনারা? আমরা ধর্মনগর আসার পথে মানে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট দেখে আপনারা দাঁড়াইছেন। আচ্ছা দুইজন আহত হয়েছে। দুইজন আহত হয়েছে শোনা গেছে। ধন্যবাদ। একটু আগে একটা 12 চাকার একটা গাড়ি যেটা খালি ছিল সেটা পানেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল। তো হাইওয়েতে একটা ব্রিজ আছে, এই ব্রিজের ওখানটা হয়তো বা এটা স্টিয়ারিং লক হবে, নয়তো নেশাগ্রস্ত হবে থাকতে পারে। আমরা দেখছি দুটোই ওই গাড়িটা ওখানে একটা ছোটো নদী আছে ওটার মধ্যে উল্টে গেছে। তো আমরা কোনো পাবলিক কেউ আহত হয়নি। আর গাড়ির ড্রাইভার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট যে ছিল আমরা ওদেরকে রিকভারি করছি এবং ওদের আমরা মেডিকেল স্টেপের ব্যবস্থা করছি। স্যার কটা টাকা দিয়েছে ঘটনাটা? আনুমানিক 1 ঘন্টা আগে। আচ্ছা, আর যে গাড়িটা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে কি গাড়ি ছিল? এটা 12 চাকার একটা ট্রাক ছিল। আচ্ছা, আর মানে গাড়িটা কোথা থেকে আসছিল আপনারা প্রাথমিকভাবে জানতে পারছেন? এটা কুমারঘাটের সাইড থেকে পানেশ্বরের দিকে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। Friday 25 December Shalmareo Christmas haikeba borodin palai jagnani thangui tongo khatung tong thoni bisingdei aboni bagani crowdshal ne shimi raja gora aguloni khadiwo Christmas ni bagai talbidal mani khani phalnogoto bujangmani mangfle kasai faika Bishigurumno khatung tong thongni bisingbe palaijago Christmas haikeba borodin aba haikino hasjabo palaijago khatung tong thongni bisingbe Christmas day asholo Christian shimia te kubul lokoroko khatung tong thongni bisingbe palailayo aboni ferlanon uzaglia takhai bishobo aba haikino asholo Christmas ni shalni shakangno রাজা খরাগুলো নিয়ে হাতিও তো ভ্যারাইটি অনেক জিনিস আছে বাট আমাদের ব্যবসা আগে যেরকম ছিল এখন এরকম ব্যবসা নেই আগের থেকে অনেক খারাপ ব্যবসা আছে বাট ভ্যারাইটি আছে গিফট আইটেম আছে ট্রাই করে দেখতে পারেন ক্রিসমাস উপলক্ষে কি নিয়েছি ক্রিসমাসের অনেক কিছু সেন্টা আছে সেন্টার কাপ ড্রেস হবে তারপরে আমাদের ক্রিসমাসের একটা ছবি পাবে স্টার থেকে ধরে সব কিছুই আছে কিরকম দাম দাম ভ্যারাইটির দাম আছে আলাদা আলাদা দাম আছে কোনটা আপনি দেখতে পারেন স্টারের দাম আছে 170 গিফট আইটেমের মধ্যে আলাদা আলাদা দাম আছে এটা অনেক ভ্যারাইটিস আছে কম দাম আছে দাম আছে যে যেরকম গিফট চাই মানে কোন আইটেমটা খুব বেশি চলতেছে সব আইটেম যেমন টিনসেল রিড সেন্টার ড্রেস টপি ক্রিসমাস যা যা এটা বেশি আইটেম চলছে আমাদের তো বাকি যে চলছে গিটার অ্যান্ড চকলেট ওখানে ভ্যারাইটি চকলেট পাওয়া যায় লোকাল চকলেট পাওয়া যায় বাইরের ইম্পোর্টেড চকলেট পাওয়া যায় ভ্যারাইটি বাণিজ্য বলতে গেলে আগের থেকে অনেকটাই ডিফারেন্স হয়ে গেছে কারণ আগের যতগুলো দোকান ছিল এখন দোকান পাতা আরও বাড়ছে তো বিজনেস আগে যেরকম ছিল এখন যেরকম নেই তারপরে আছে তো চলছে মোটামুটি ভালোই খারাপ না কি কি আছে ওভারঅল ক্রিসমাসের যা আছে মোটামুটি সব আইটেমে আছে ট্রি থেকে শুরু করে ড্রেস বাকি সব ইনগ্রেডিয়েন্ট সবই আছে
দাম কিরকম? দাম মোটামুটি রিজনেবল রেট, যা মার্কেটে চলছে এরকম দামের মধ্যে আমরা বিক্রি করি। কোনটা খুব বেশি করে? এখন বাচ্চাদের ব্যাপার হচ্ছে কি, এক একটা মানুষ এক একটা আইটেম নেয়। এখন বাকিটা তো বলা মুশকিল কোনটা বেশি যায়। গাছও যায়, ছোট বাচ্চাদের অনেক কিছু খাতা আছে, তারপর চার আছে, তারপরে চশমা, হেয়ার ব্যান্ড, সবগুলোই যায়। এবারে সবগুলো মোটামুটি নিচ্ছে কাস্টমার নিচ্ছে। Razok Ragulin Shimi Pranamni Koktum Chini Kwarang. Krakshula flyover Kunis Kote Malkong Totai Lemani Koktuma Party Mungo Shagodo Kumanka Koroksa. Abai Kinu Party Muntayos Kote Yakari Karitangate Koroksa. Abai Party Muni Koktuma Mankan Kinu Party Muntayo Tangoshowika Police State Fire Service Ni Adong Rock. Abani Aglo Fire Service ni Adong Rock Shagodu Kumanai no Telangai Taga Shakam Nogo. Aba Haikino Party Muni Karzak Tonga Ite Koroksana Naitongani Bagu Chetu Netu Mungo on Korzak Police. নাম্বারটা রাখতে তো না? নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন, নাম্বার তো ক্যামেরা আছে, আপনার টাইমটা দেন। এর নাম কি জানেন? আমার নাম গোপাল দেব। ফ্লাইওভারের উপরে আর কি একটু আগে একটা ইনফরমেশন পাইছি যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তো এই মাত্র আমরা আসলাম। কেউ আহত হয়েছে? আহত হয়েছে নাম ধর্ম, এখানে নামটা তো আচ্ছা। আর এখানে কি কোনো ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা আছে? ট্রাফিক পুলিশ তো এখানে ওই জায়গাতে থাকে আরো সামনে। যাভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এটা কি যে অ্যাক্সিডেন্ট করছে এগুলো বাইকে গেছে এটা কি ধরা হবে? আর একটা আমি একটা কথা বলতাম। Razok Ragulin Shimi Pranamni Koktum Chini Kwarang. Jondipur Kalishasante Rangrong Chabagan Amsaini Shimi Korotam Chislaifano Kobang Shikla Rokno Shamuni Mungai Fatar Hasro the language Shadow Video Klaizangmani Koksam Kasaka Budram Orangte Prokasne Mungoi Paitoka Party Munati Yukola Short Thanawa FR Klaika Ashiklani Bomb Fashong Abahikino Asrani Bomb Fashong Kokshil Samuroka 14-15,000 Rangronai Hine Borokni Srai Rokno Nokni Tlangi Tangmani Abani Aglo Borokno Tlang Zaka Father Hasdo Hini Kokshil Samuroka Asrai Rokni Bomb Fashong Abahikino Apati Mungo Kering Zaktong Nerokni Eres Klai Borokni Busarokno Kifilirani Shanmukti Shalaika Grakshalo Party Munati Ashikla Rokni Bomb Fashong Tamoshaka Kanawine Di Lukorok কবে নিছে? এটা আজকে নিয়ে 11-12 দিন হয়ে গেছে। কে নিছে? এটা এর নাম কি? বুধরাম। কোন জায়গায় নিছে? এটা রাংলুঙ্গে। তোমরা সবাই কোন জায়গার মানুষ? আমরা রাংলুঙ্গের, আর বাকিটা আছে কালিশাসান। কতজন দের নিছে? রাংলুঙ্গের নিচে 15 জন পোলাপান। আর কালিশাসানে? কালিশাসানে 10 জন। তারা কি কইয়া নিছে? এই তো লবর আমরা একটা বাগানের রাংলুঙ্গেটা যেটা নিছে এটা হইছে আগরতলা।
কাজে কি কাজে নিয়ে যাওয়ার কি কথা? কাজে কইছে কমলাপাড়া নিয়ে কইছে, আগরতলা হইলে তো সামনে, কিন্তু এটা তো কইছে না রাংরুং বাগানে যে ফুলা ভান্ডিটা যেটা অরুণাচল যাওয়া হইব। তারা এখন কই আছে? এখন তারা অরুণাচলেই আছে। মানে আগরতলা কইয়া তারা অরুণাচল নিছে? অরুণাচল নিছে। তারা টাকা পয়সা দেয়নি? টাকা পয়সা তো মাত্র অ্যাডভান্স দিয়েছে 2000 টাকা। 2000 থেকে আর এখনো টাকা পাওয়া হয়েছে না। এটাও আবার ওদের রাস্তাতে মধ্যে লইয়া টাকাটা কাড়ি লাইছে তার কাছ থেকে। তারা কত করে দিব কইছো? তারারে কইছে যে মানে মাসে 12,000 টাকা করিয়া বেতন দিব তারারে। এই কইয়া তারারে লইয়া এসে পরে 2000 টাকা করিয়া ক্যাশ দিছিল হাতে, এটা ওদের রাস্তার মধ্যে নিয়ে কাড়ি লাইছে। আর এখন তারা কই আছে? তার লগে যোগাযোগ হয়নি তোমাদের? এখন তো যোগাযোগ হয় মানে এই কম টাইমে তো হয় না, রাতে মানে রাতে একটু এটাও লুকায়া। মানে কই আছে তারা কয়নি? হ্যাঁ কই আছে কইছে? কইছে অরুণাচল। অরুণাচল। তো যারা যারা এই যে কালিচাষণ চা বাগান কিংবা এই যে তোমরা আরেকটা বাগান যে রাংরুং কইলা, তো এখান থেকে যারা যারা নিছে সবাই কি 18 বছর হইছে নি? না 18 বছর না, সবাই 18, 16, 15, 14 এরকম আছে। তখন তোমরা কি চাইতেছো? আমরা চাই যে আমরা ফুলাপানা বাড়িতে আনি। তারা কে নিয়ে গেছে? তারা তো নিছে ওই আমদেরটা কি নাম বলে? তোদের নাম বলে যে আমদেরটা তো কি না? ওম প্রকাশ। ওম প্রকাশের বাড়ি কোন জায়গায় জানো নি? কালিশান। এখন ওম প্রকাশ কই আছে? ওম প্রকাশে খুঁজিয়া পাই না আমরা। বাড়িতে গেছি সকালে, তার মারে জিজ্ঞাসা করছি যে ওম প্রকাশ কই যে না হে তো কামলা ফুলাপানিটাই আনাত গেছে। আমরা কইছি যে হে তো ফুলাপান আনাত গেছে না, হে তো কালকে আমরা বাচ্চা এটা সরা স্নান করার সময় গিয়া দেখছি যে সরার সামনে হ্যাঁ বইয়া আসে। এরপরে একটা অত বড় পুলা, এই পুলাটা কইছে আমি কালকে দেখছি তারে সরার সামনে বই রইছে। কৈলাস সীমতন দেবনী ককথুম চিনি খরাং হাইনহাই কারাউশালার রিকোয়ারমেন্ট नि सानमुंथि हिसाबै एडुकेशन डिपार्टमेंट बिस्कांगो खादमानि फुनुलाइका 2024 बिसिओ टेट एग्जाम पास अंजा कैंडिडेट ड्रग आबा हागिनो डाक्टर रिक्वायरमेंट लांजानानि सानमुंथि साका 2024 बिसिओ टेट पास अंनाय कैंडिडेट ड्रग आसलो कोक्टमा थुमलारुनि बिस्कांगो कक सानानि थाङै साका लाइथानाय 2024 बिसिओ टेट एग्जाम रोमानि यागलो पास अंखा बरक फियाबा ताबो फानो बरकनि रिक्वायरमेंट लांजागिया खोहनै aboni bagai wairebai mantri okra baibo malaika fiaba ongliya musar samung hene aboni bagai education department biskango fai abahaike sanmungti sanani nangka hene candidate ang tet to qualified jeng tini oro jini sanmung sani bangi khayu jeng tet clear khai certificate rok bujo to no mani paija khai pon jeng bokro jeng recruit khai jang nai tama tama bolo sanan bangi jeng tini oro elementary department o jeng khai leyo jeng no bokro na sinai bokro jeng no jini sanmung oro sini jeng bono sibani bangi sirai ki silayan bangi jeng tini oro khai leyo সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি 2024 টেট এক্সামে টেট 1 টেট 2 যারা কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট আছি, তো আমাদেরকে পাশ করার পর সার্টিফিকেট দিতে দিতে আজকে 8 মাস হয়ে গেছে, এখনো আমাদেরকে নিয়োগ দিচ্ছে না। তো কি কারণে আমাদের নিয়োগ হচ্ছে না, প্রসেসটা কেন এত লেট হচ্ছে, এই জন্য আমরা আজকে এলিমেন্টারি দপ্তরের কাছে একটা ডেপুটেশনের জন্য এসেছি। ধন্যবাদ। ওভার এজ ক্যান্ডিডেটদের স্বার্থে এবং স্কুলগুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পূর্ণ করতে হবে। আমরা এই কারণে আইছি আর কি, আরও আছে এটির মধ্যে 2024 সালে টেট ইউজিটি এবং জিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 368 প্লাস 1488 প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটদের একসাথে অতি দ্রুত নিয়োগ করতে হবে। এছাড়া আরেকটা পয়েন্ট আছে, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির স্বার্থে আমাদের অতি দ্রুত নিয়োগ করতে হবে। ধন্যবাদ। এই পয়েন্টগুলোর জন্য আমরা এখানে এসেছি আর কি। 2024-এর নোটিফাইড 2025 সালের এপ্রিল মাসের 17 তারিখ এবং এপ্রিল 27 তারিখে আমরা টেট পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তো টেট পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি। টেট 1-এ প্রায় 368 জন এবং টেট 2-তে 1488 জন আমরা টেট কোয়ালিফাই করেছি। 2024 নোটিফাইড 2025-এ আমরা পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তারপর পরীক্ষা হওয়ার পর এবছর আমাদের যে প্রসেসিং, আমাদের রেজাল্ট আউট, আমাদের ভেরিফিকেশন, আমাদের সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন সব কিছুতে লেট হয়েছে। আমাদের আন্দোলন করতে হয়েছে, আমাদের সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য আমাদেরকে আন্দোলন করতে হয়েছে। অনেক আন্দোলনের পর আমরা কিছুদিন আগে আমরা সার্টিফিকেট পেয়েছি, ঠিক আছে। তারপর আমরা যে লক্ষ্য করেছি যে আমাদের পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর
বিভিন্ন এই শিক্ষা দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন সিলেকশন টেস্ট হয়েছে, যাদের পাবলিশ হয়েছে, রেজাল্ট পাবলিশ হয়ে গেছে, তাদেরকে নিয়োগও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের বিষয়টা নিয়ে আমরা রাজ্যের বুনিয়াদী যে শিক্ষা দপ্তর, যে শিক্ষা দপ্তরটা হচ্ছে দেশের রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু, যেখান থেকে শিশুরা জন্মের পর থেকে যেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে আমাদের কাছ থেকে, আমরা হচ্ছি প্রায় আমরা 2000 থেকে কমে গেছি, এখন 2000-এর মতো আমরা হচ্ছি ইউজিটি এবং জিটি শিক্ষক, আমরা হবু শিক্ষক। আমাদের নিয়োগ সম্পর্কে কোনো ধরনের কথাবার্তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্যার সহ রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রী মিনিস্টাররা কোনো ধরনের মন্তব্যই ওরা করছেন না। আমরা খুবই আতঙ্কিত, আমরা ভয়ভীত হয়ে আছি যে আমাদের নিয়োগ নিয়ে কোনো কথা বলছেন না কেন। কারণ এতদিন ধরে শুনছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে টেট কোয়ালিফাইড শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না, মানে পরীক্ষা ওরা নিচ্ছে কিন্তু পরীক্ষায় পাশের হার কম। এবছরও আমরা পাশ করেছি 5% থেকেও কম। তাহলে আমাদেরকে এবছর নিয়োগ কেন করা হচ্ছে না, অতি শীঘ্রই কেন নিয়োগ করা হচ্ছে না? তারপর আমরা 2 দিন পর আমরা এই আন্দোলনের মধ্যে আসতে হচ্ছে, আমরা সুষ্ঠু কোনো জবাব পাচ্ছি না যে আমাদেরকে কবে নিয়োগ করা হবে। এই কিছু বিষয়ের জন্য আমরা আজকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। তাছাড়া আমরা শিক্ষা দপ্তরে আমরা আরটিআই করেছিলাম যে আমরা যেহেতু পাশ করেছি 2000 থেকে কম, আমরা ভেবেছি হয়তোবা শিক্ষা দপ্তরে আমাদের রাজ্য সরকারের পোস্ট নেই। তারপর যখন আমরা আরটিআই করলাম, আরটিআই করার পর দেখা যাচ্ছে যে ইউজিটিতে মানে আন্ডার গ্রাজুয়েট টিচারে বর্তমানে রাজ্য সরকারের ওদের তৈরি করা পোস্ট ক্রিয়েট করা আছে অলরেডি 1606 জন আন্ডার গ্রাজুয়েট, আর আমরা পাশ করছি শুধুমাত্র 368 জন। আর গ্রাজুয়েট লেভেলে Hakotor Haponi National Career Service Project ni under Hasani Model Career Center te District Employment Exchange Agartala ni Luachi Sakma bai Rajokora Agoli ni Labor Department of Khaisaka Job Fair. Ashale job fair ro kaitham organization ni 270 worker no selection Khaisak ni hini Shaka Employment Exchange Director Ashim Shaha. প্রাইভেট জবের একটা জব ফেয়ার হয়েছে, তো সেখানে আমরা একটা প্রাইভেট জব সার্টিন ক্রেডিট নেটওয়ার্কের পিপিটি এলটিডি ওটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। কীরকম স্যালারি? স্যালারি বেশি না, 15,000 অ্যাপ্রক্স। মানে এই জবটা কোন জায়গায় পোস্টিং হচ্ছে? পোস্টিংটা এখন মানে আপাতত এরকম কিছু বলা হয়নি, যে আগরতলার ভিতরেই মানে। কি নাম? বাড়ি খেজুর বাগান। Ani mungka donon tu Tripura, angro job hero ko community service officer apos ni bagai ko ro apply ke mani ke omani salary ba 13,000 something ani parangka adishori gulmani parang হচ্ছে আপনারা জানেন আমরা রেগুলারলি জব ফেয়ার করে থাকি। রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরের বিভিন্ন সংস্থা, রিপুটেড সংস্থা আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করে এবং সেই অনুযায়ী আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টও করেছি। আজকে 3টা সংস্থা আছে, এর মধ্যে একটা বাইরে তামিলনাড়ুর একটা সংস্থা যেটার নাম সিটিক্স লজিস্টিক্স সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড। টোটাল 270টা পোস্টের জন্য আজকে আমরা ইন্টারভিউ নিচ্ছি। 3টা সংস্থা আছে, এর মধ্যে তামিলনাড়ু যেটা বাইরে এটাই 200 পোস্টের জন্য নিচ্ছে। ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পোস্ট আছে এখানে। তো বেতন ক্রম ধরুন 13,500, 15,200, 17,000, 13,000 ইত্যাদি আছে। তো রাজ্য সরকারের প্রাথমিকতা জানেন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, সেই উদ্দেশ্যে আমরা ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ওয়েস্ট ত্রিপুরা এবং আমাদের ডাইরেক্টর এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস অ্যান্ড ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিংয়ের উদ্যোগে আমরা আজকে এই জব ফেয়ারটা আয়োজন করেছি। এই জব ফেয়ারে 270 জনের যেই লক্ষ্যমাত্রা আছে বিভিন্ন 3টা সংস্থার, এতে ইন্টারভিউর জন্য প্রায় এখনো অবধি আমাদের কাছে যতটুকু নিউজ 600 জব সিকার বেকার যুবক যুবতীরা আজকে এখানে এসেছেন, ইন্টারভিউ নেবেন। আমাদের আশা 270 জনের মধ্যে 270 জনেরই প্লেসমেন্ট দিতে পারবো 3টা সংস্থার মাধ্যমে। তো আপনাদের মধ্যে আমার একটা রিকোয়েস্ট, কারণ আমাদের ত্রিপুরা তো বড় কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, তো যার ফলে বাইরের ভালো ভালো সংস্থা আমাদের ত্রিপুরা ছেলে মেয়েদেরকে নিতে চায়, কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা এখনো বাইরে গিয়ে চাকরি করার যে মানসিকতা সেজন্য এখনো মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড হয়নি। আমরা রিকোয়েস্ট করব
যে এই ধারণা পরিবর্তন করে বাইরে গিয়ে চাকরি করুন। বাইরে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে, আমাদের কাছে নামি নামি ইন্ডাস্ট্রিটা আছে, ভালো বেতনও দেয়, এবং ওখানে থাকলে ওখানে যদি আপনারা ধৈর্য সহকারে চাকরি করুন, চাকরি যদি আপনারা করেন, তাহলে তাদের যে বেতন বৃদ্ধিটা এটা রাজ্যের এবং রাজ্যের সরকারি বলুন আর বেসরকারি বলুন এর চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। আমরা অনুরোধ আপনাদের মাধ্যমে আমাদের বেকার যুবক যুবতী তারা যাতে বাইরের যে সুযোগ সুবিধা আছে এটা যাতে গ্রহণ করে। 라자코라글린 시민 프로니코 tumchini khorang Karakshalo Rajakoraglin chief guest house of Klaijaka Poncher Bedeni review meeting Pandawanara Okarangi Manjaka Montri Kishore Barmano Kobe Tekubana Dongrok Ashli Koksa Panda Poncher Bedeni Logiwo Talbital Bedeni Shamu Humongoti Shaka Koklam Abagino Tebatal Bidal Kok Shaka Montri Kishore Barmon আমাদের এই বৈঠক আজকে আমাদের যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ সেই জেলা পরিষদের আজকে এক তো সাধারণ সভা, দ্বিতীয়ত আমি যে প্রতি 3 মাস অন্তর অন্তর যে রিভিউ মিটিংগুলো নিচ্ছি সেটারই অন্তর্গত আজকে 3 মাস পর আবার সেই রিভিউ মিটিং এবং সভা দুটোই একসাথে হবে। এটার মূল উদ্দেশ্য তো হচ্ছে যে আমাদের সময়ে সময়ে পঞ্চায়েত স্তরে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত স্তরে আমাদের যে 15 ফাইন্যান্স কমিশনের যে পয়সা আমাদেরকে দেওয়া হয় সেটা বিভিন্ন খাতে কীভাবে খরচা হচ্ছে বা তার কি পরিকল্পনা হচ্ছে, আগামী দিনে তার কি লক্ষ্যমাত্রা হবে, তো সেটা আমরা গত 3 মাস আগে সেটার আমরা ফার্স্ট মিটিংয়ে আমরা করেছি। আজকের মিটিংয়ে মূলত প্রথম মিটিংয়ে 3 মাস আগে আমরা যে মিটিং করেছি সেটাতে যে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল সেই লক্ষ্যমাত্রা কতটা আমরা অর্জন করতে পেরেছি সেটার একটা আবার একটা অনুবর্তন বৈঠক, এবং এই বৈঠকের পর আবার আমরা আগামী 3 মাসের জন্য আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করব। তা আমি খুবই আনন্দের সাথে এবং আমি বলছি যে গত 3 মাস আগে আমরা এই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের আমরা যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের যে মিটিং আমরা করেছিলাম সেখানে আমাদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আমরা সেই সময় দেখেছি ত্রিস্তরে আমরা 50 থেকে 60% আমরা অ্যাচিভ করতে পেরেছিলাম বিগত অর্থ বছরে অর্থ খরচের নিরিখে। এবং আজকের যে মিটিং নেওয়ার আগে আমি এই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পর্কে যে স্টাডি করে এসেছি, খুবই আনন্দের বিষয়ে প্রায় অধিকাংশ 90%-এর উপরে কিন্তু আমরা সেই অর্থ খরচের নিরিখে আমরা উন্নয়নমূলক কাজ আমরা করতে পেরেছি। এটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট, এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমরা 15 ফাইন্যান্স কমিশনের যে অর্থ প্রথম কিস্তির যে টাকা আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে মাত্র 3টে স্টেট এই টাকা আমরা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছি, তার মধ্যে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা একটা, এবং আগামী 15ই জানুয়ারির মধ্যে আমরা বাকি যে অব্যয়িত টাকা আছে সেটাকে অন্তত 90% যাতে আমরা খরচা করতে পারি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত স্তরে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত স্তরে, তার লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু ইতিমধ্যেই আমি ভার্চুয়াল মিটিং করে সমস্ত জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং পঞ্চায়েতগুলোকে নির্দেশ দিয়েছি, বিডিওদের নির্দেশ দিয়েছি এবং ডিএমদেরও সেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তো সেটাও আগামী 15ই জানুয়ারির মধ্যে সেটাও আমরা সম্ভবত সেই লক্ষ্যমাত্রা আমরা অ্যাচিভ করতে চলেছি। যদি সেটা হয়ে যায় তাহলে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ত্রিপুরাই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্টেট হবে যেটা আমরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা সেটা আমরা পেতে চলেছি। তো সেই লক্ষ্যে আমার এই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদও অনেকটাই এগিয়ে এসছে। তারা অধিকাংশই, আমরা যদি একটা ব্লক যদি বাদ দিই, বেলাবর ব্লক, বেলবাড়ি ব্লক, সেটা যদি বাদ দিই বাকি প্রত্যেকটা ব্লকেই 80%-এর উপরে কিন্তু এই কিন্তু অ্যাচিভ করে নিয়েছে। তো সেটাই, আর বাকি আমাদের যে নতুন পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণ, তারপর মুখ্যমন্ত্রী মডেল ভিলেজ, পঞ্চায়েত লার্নিং সেন্টার বা ব্লক পঞ্চায়েত লার্নিং সেন্টার ইত্যাদি ইত্যাদি যে ধাপে ধাপে যে আমরা সমস্ত জায়গায় তৈরি করছি, তো এখানে যে সংখ্যায় তৈরি করার জন্য দেওয়া হয়েছে তাই সেই কাজের অগ্রগতি কী আছে সেগুলো এই মিটিংয়ের মাধ্যমে দেখা হবে। পাশাপাশি আমাদের সরকারের যে একটা আমার সরকার যে জনপ্রিয় পোর্টাল, সেই পোর্টালেও আমাদের যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা আছে সেই লক্ষ্যমাত্রা আমরা কতটা অর্জন করেছি সেটা নিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং অনুবর্তন বৈঠক সেটা হয়, সেটাও আছে। এই সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আজকে মূলত আমাদের এই মিটিং।
ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলিকে আপনারা মেইন প্রাধান্য দিচ্ছেন, ফোকাস করছেন? দেখুন, ডেভেলপমেন্টের বিষয়ের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত বিশেষ করে শুধুমাত্র যে রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ইত্যাদি করবে তা কিন্তু নয়। এটার পাশাপাশি পঞ্চায়েতের মূল যে কাজটা সেটা হচ্ছে গ্রামীণ স্তরের মানুষের যে জীবনযাত্রার মান সেটাকে উন্নয়ন করা। অর্থাৎ শুধু কাজ নয়, যাতে কাজ করে খেতে পারে সেই ধরনের স্কিল, সেই ধরনের দক্ষতা, সেটা শিক্ষাক্ষেত্রে হোক, সেটা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হোক, কিংবা অন্যান্য পানীয় জল থেকে শুরু করে তাদের মধ্যে সেই ধরনের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা, তাদের জীবনযাত্রার মানকে আরও বেশি উন্নীত করা, সেটার উপরেই কিন্তু এখন আমার পঞ্চায়েতের বেশি ফোকাস। কারণ আমাদের বিকশিত ভারত গঠন করতে হলে এর মধ্যে আপনারা জানেন যে ওই মনরেগার যে একটা পরিবর্তন এসছে, সেটার পরিবর্তন সেটাই। এখন বিকশিত ভারত গঠন করার জন্য আগে মানুষ খেতে পেত না, সে কারণে তাদের কাজের প্রয়োজন ছিল। এখন শুধু কাজ দিলে তো হবে না, সে যাতে একটা কিছু করে খেতে পারে। শুধুমাত্র একজনের কাজের উপর লেবার গিরি করে তার জীবন চলবে না, তাকে কাজ করার মতো উপযুক্ত তার মধ্যে যে স্কিল, তার রুচি অনুসারে, তার দক্ষতা অনুসারে, তো সেই স্কিল তার মধ্যে তৈরি করা, দক্ষ কারিগর হিসাবে তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু এই যোজনা নিয়ে আসা হয়েছে, যেটা সবচেয়ে পঞ্চায়েত যেটাকে সবচেয়ে বেশি ইমপ্লিমেন্ট করে। তো এখন বিকশিত ভারত গঠন করার জন্য প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী এবং স্বনির্ভর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তার মধ্যে তার রুচি, তার যোগ্যতা, তার দক্ষতা অনুসারে তার রাজাকর আগুনের সময় প্রণাম নিকক্তম চিনি খরাং বাংলাদেশি পার্টি মূলত ক্রাকশাল সারিগ মধুপুর বাজার ইয়াকশিনি কাইব্রি অর্গানাইজেশন TSUSFI DYF ডে DYFI ni luaji zakmbai khadmani rally khlaijaka manjaka bishalgor divisional committee ni tangfang hironmainaren devnat asufang pronoy sinhano khobeite kubana dongrok আসলে খাডুমানি রেলি মধুপুর স্কুল চৌমনি সিমি চেঙ্গে দালবেদাল লাহার লামপ্রা বেড়াই মধুপুর বাজারও ফাই মাথাক জাখা আবনি এগুলো বাংলাদেশনি হাবার নদী ককশাকা বিশালগড় কমিটিনি ডিভিশনাল টাংফাং হিরণময় নারায়ণ দেবনাথ যুব সংগঠন এসএফআই টিএসইউ ডিওয়াইএফআই ডিওয়াইএস এই চারটি বামপন্থী যুব সংগঠনের উদ্যোগে আজকে আপনারা সম্প্রতি জানেন যে সম্প্রতি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর এবং ওইখানকার সংবাদ মাধ্যম প্রথম আলো, ডেলি স্টার, তাছাড়া আপনাদের জানেন এই উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র ছায়ানট এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান উদীচীর মতো যে সাংস্কৃতিক ভাবনাগুলো আছে সেগুলোর উপর ব্যাপক আকারে ইদানিং আক্রমণ সংঘটিত করছে বাংলাদেশের মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো। তার প্রতিবাদে আমরা এখানে বিক্ষোভ সংগঠিত করেছি। প্রথমত হচ্ছে বাংলাদেশে এই ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে ভোট, সেই ইলেকশনে যা জনমত সমীক্ষা আসছে অন্তর্বর্তী সরকার করতে পারবে না। তার জন্য উনি বাঁকা পথে ক্ষমতায় আসার জন্য, নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য গোটা বাংলাদেশে একটা অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। এবং এটা পৃথিবীতে আমরা দেখেছি যে সমস্ত স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরাই এই ধরনের প্রপাগান্ডা তৈরি করে মানুষের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ তৈরি করে ক্ষমতায় আসতে চাইছে এবং সাময়িকভাবে ক্ষমতায় আসছেও, কিন্তু পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর মানুষ জায়গায় জায়গায় এই ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে আমরা যদি ইতিহাসের আলোকে দেখি তাহলে তাদেরকে ছেঁড়া নোংরা কাগজের মতো ইতিহাসের আস্থা করে তাদেরকে ফেলা দেয়, ডাস্টবিনে তাদের জায়গা হয়। আমরা বিশ্বাস রাখি এই সময়ে এই উপমহাদেশের সকল অংশের মানুষ এবং আমাদের দেশ এবং রাজ্য সবার কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ থাকবে, এই ধরনের যে মৌলবাদী সংগঠনের উদ্যোগে যেভাবে ব্যাপক আকারে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু এবং সংবাদ মাধ্যম সাংস্কৃতিক যারা চর্চা করছে তাদের উপর যেভাবে গণতান্ত্রিক অংশের মানুষের উপর আক্রমণ শানিত করছে, তার বিরুদ্ধে সমাজের প্রতিটি মানুষ সোচ্চার হন, লড়াইয়ের ময়দানে আসুন এবং তার জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলুন। তাহলেই তাদের বিরুদ্ধে আমরা সেই সমুচিত জবাব দিতে পারবো এবং বাংলাদেশের এই অরাজক পরিস্থিতি আমাদের বিশ্বাস বেশি দিন থাকবে না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সেই মৌলবাদীরা তাদের ইতিহাসের আস্থা করে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। বিশালগড় নিশিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং তিনি নিকোকটমা আশোক জরা তৈন তেবা হাসটা হায়তে হাকত নিকোকটমা সাইমানা বাগৈ চয়াওই নাইতংনি চিনি খরাং
Saboni ng Agartala. Sabona ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dangmani charaw rozak nai phurong mo. Kok shanai halong chiro khognai hasteni hapong khatai. Chayoi nai tong dinaro chini khora. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। From Lychee Drinks, refresh your feelings. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Saboni ng Agartala. Sabona ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dangmani charaw rozak nai phurong mo. Kok shanai halong chiro khognai hasteni hapong khatai. Chayoi nai tong dinaro chini khora.
Sundar Company Jewelers, Glitteria, Everyday Diamonds for You, হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, Everyday Diamonds for You, Sham Sundar Company Jewelers, Saboni ng Agartala, Sabon ng Bishramganj, Saboni ng Kanchanpur. O pati mo